నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తయారీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మరిన్ని సంస్థలు ముందుకు రావాలి. విశాఖ సిఐఐ ముగింపు సమావేశంలో పిలుపునిచ్చిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని కలిపే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లను 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాలి. విశాఖలో అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి నారాయణ ఆదేశాలు. సతీష్ కుమార్ అనుమానాస్పద మృతి కేసులో వైసీపీ నాయకులను ఇరికించే కుట్ర. తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డ మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టీమిండియా మహిళా క్రికెటర్ శ్రీచరణి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. ప్రయాణికులకు విమానాల్లో అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. లైబ్రరీ పేరిట పుస్తకాలు అందిస్తున్నామని, ఉడాన్ కేఫ్ల ద్వారా తక్కువ ధరకే ఆహారం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. విశాఖలో నిర్వహించిన సిఐఐ ముగింపు సమావేశంలో ఆయన ప్రసంగించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో తయారీ రంగంలో అనేక మార్పులు తీసుకొస్తున్నామన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ద్వారా తయారీ రంగానికి ఎకో సిస్టమ్ అభివృద్ధి చేశామన్నారు. భవిష్యత్తులో డ్రోన్ల వినియోగం భారీగా పెరగబోతుందని తెలిపారు. తయారీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మరిన్ని సంస్థలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. Partnership summit that we are having in Visakhapatnam is not in terms of value, how much investment is going to come to Andhra Pradesh, but in terms of the participation and the engagement and the commitment shown by the people that have come here. So on behalf of the entire arrangements that have been done here, I would like to thank each and everyone who has made time to come here to participate in this event and have made this a huge success. And now, like I've said, the whole success of this event, I was able to see one magic again. The magic again is the magic of our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu. How he does it at that age of 75 years, doing it again and again with the same commitment, with the same enthusiasm and with the same energy is something which is very, very inspiring even for me today to be working with him. Because I've seen him over the last 12 to 13 years of me coming into politics. I've seen him go through different challenges, politically, professionally, personally. But the way he takes these challenges or tackles these challenges as a way of an opportunity, I think that is a great learning lesson for someone like me and also people at large. So I was able to see that magic. So it has been a personally very enriching time for me to be participating in this moment. And now coming to the important subject of aviation, I have to tell you that when I became this minister, I was assured by our Honorable Chief Minister and also our Prime Minister that they will be giving me a ministry. The expectations were many. Which ministry are we going to get? And many people were thinking about all the ministries, and civil aviation was never in the question. And when civil aviation was given, I was also slightly clueless on what the ministry is going to be and how do we deal with it. Because I was also with the idea that maybe some other portfolio is going to come. There were other things in mind. But now I can proudly say that this is one of the best ministries that anyone can deal with. And the way the sector has been progressing in the last 11 years under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, I can stand here very proudly and say that in the whole world, this kind of success India has seen in aviation, no other country has seen. That is where we stand today. We are the 3rd largest aviation market in the whole world. And the capacities that we are dealing with, 74 airports in 2014. 74 itself is a very huge number, and people would have said that we have 74 airports, good connectivity all across, so we can just slow down a little bit. But that's not what happened in 2014. Because our Honorable Prime Minister understands that if we want to achieve Viksit Bharat, భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని కలిపే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లను 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని మంత్రి నారాయణ ఆదేశించారు. విశాఖలో అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించి మాట్లాడారు. విఎంఆర్డీఏ చేపట్టిన 8 ఎంఐజీ ప్రాజెక్టులు, రోడ్లు, డ్రైన్లు, మౌలిక వసతులు త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు. కైలాసగిరిపై 50 అంతస్తుల ఐకానిక్ భవనం కొత్త వలస వద్ద 120 ఎకరాల్లో థీమ్ బేస్డ్ సిటీ నిర్మిస్తున్నట్టు తెలిపారు. జూన్ నెలాఖరులోగా టిట్కో ఇళ్లు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందిస్తామని వివరించారు. విశాఖ మాస్టర్ ప్లాన్ డిజైన్ను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. సతీష్ కుమార్ అనుమానాస్పద మృతి కేసులో వైసీపీ నాయకులను ఇరికించే కుట్ర జరుగుతుందని, అందులో భాగంగానే ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోయినా
సతీష్ కుమార్ది హత్యేనంటూ ఎల్లో మీడియా టీడీపీ నిర్ధారణ చేసి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురంలోని వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వమే అఘాయిత్యం చేసి తమ పార్టీపై రుద్దాలని చూసినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదన్నారు. ఈ కేసును సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. దుర్ఘటన తర్వాత రైల్వే పోలీసులు టీసీలు బోగీలో ఉన్న ప్రయాణికులను ఎందుకు విచారించలేదని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం భావిస్తే ఇంతవరకు రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కానీ రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ రైల్లో ఉన్న టీసీలను కానీ లేకపోతే ఆ ట్రైన్లో 54 మంది ప్యాసింజర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది ఆ బాక్సులో, వాళ్ళని కానీ ఇంతవరకు ఏ ఒక్కరిని కూడా విచారించలేదు. ప్రభుత్వము ఏమి భావిస్తుందో ఏమి లేదో. చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావును చంపినది ఆయన్నే, దండలేసినది ఆయన్నే, ఇప్పటి వరకు ఓట్లను దండుకుంటున్నది ఆయన్నే. ఆ రకంగానే ఈరోజు ప్రభుత్వమే ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడి మళ్ళీ ఎవరినెత్తిన ఈ కేసును వెయ్యాలి అన్న దుర్బుద్ధి కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది అనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. సాయంత్రం 4కో 5కో ఏదో టైంలో తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన పట్టాభి అనే వ్యక్తి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ప్రెస్లో స్ట్రైట్గా మా పార్టీ పైన నిందలు వేయటం జరిగింది. అంటే దాదాపు విచారణను కూడా వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకుని రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మేరకు వారే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రాష్ట్రంలో పోలీస్ వ్యవస్థకు, ప్రజల ప్రాణాలకు భద్రత కల్పించే పోలీస్ వ్యవస్థకే భద్రత లేకుండా పోయింది. అనేక మంది జైళ్ళ పాలవుతున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా లేదా హత్యలు జరగకుండా ఈ సమాజంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు భద్రతను కల్పించే పోలీసులకే భద్రత లేకుండా పోయింది, దిక్కు లేకుండా పోయిన పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి దుర్భరమైన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా లేదు. మనం పోలీస్ వ్యవస్థను గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో కానీ, గౌరవ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది యావత్ భారతదేశంలోనే ఒక పవర్ఫుల్ వ్యవస్థగా, ఒక అత్యున్నతమైన పురస్కారాలను, అత్యున్నతమైన గౌరవాన్ని ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ పొందింది అనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసి, వాళ్ళకు భద్రత లేకుండా చేసి, రకరకాలుగా అగౌరవ పాలు చేస్తూ, వాళ్ళను మానసికంగా సంక్షోభానికి గురి చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ముప్పు తిప్పలు పెట్టి 3 చెరువుల నీళ్లను దాపిస్తూ ఉంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కొత్త శ్రీనివాస్ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో కార్తీక మాసం ఏకాదశి సందర్భంగా శనివారం సాయంత్రం జ్యోతిర్లింగార్చన వైభవంగా నిర్వహించారు. కొత్త శ్రీనివాస్ దంపతులచే పురోహితులు చందూరి కామేశ్ శర్మ ప్రత్యేక పూజలు చేయించారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో శివలింగంతో పాటు వివిధ ఆకృతులతో ఏర్పాటు చేసిన దీపాలను వెలిగించి కార్తీక దీపోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రసాద వితరణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కొత్త శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గత 8 సంవత్సరాలుగా కార్తీక మాసంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ గన్రెడ్డి త్రినాథ్ మాట్లాడుతూ కొత్త రాధాకృష్ణ కుటుంబ సభ్యులు ఆలయ ప్రాంగణంలోని రాధాకృష్ణ మందిర్ నిర్మించడమే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు, కొటికలపూడి పెదబాబులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్త శ్రీనివాస్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఆలయ ఈవో తోట శ్రీనివాసరావు, జూలూరు రాజా, మండ సత్యభామ, కోట్ల నాని, కోట్ల లక్ష్మి ఆలయ ధర్మకర్తలు పాల్గొన్నారు.
పుష్పాలు దగ్గర పెట్టుకొని ఇక్కడ నీకు చెప్పారు కాదు కుక్కముట్టు పెట్టుకోండి ఈవేళ కార్తీక మాసంలో భీమేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసం ఈ దీపోత్సవ కార్యక్రమం జ్యోతిర్లింగార్చన గత 8 సంవత్సరాల నుండి మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క దీపోత్సవానికి అందరూ మరి పాల్గొని ఇందులో మరి జ్యోతిర్లింగార్చనలో భాగమై అందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క మరి కృపకి పాత్రలు అవ్వాలని కోరుతున్నాం. కార్తీక మాసం పురస్కరించుకొని ఏకాదశి రోజున భీమేశ్వర స్వామి గుడి ఆలయంలో అష్ట దీపాలంకరణ జరుగుతుంది. ఈ సేవ కొత్త రాధాకృష్ణ కుమారుడు కొత్త శ్రీనివాస్ గారు, దత్తు గారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా 8 సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో దిగ్విజయంగా జరిపిస్తున్నారు. చేస్తున్న ఈ సేవ వారికి అష్టారోగ్యాలు ఇచ్చి కాపాడాలని ఆ భీమేశ్వర స్వామిని అందరినీ కోరుకుంటూ కార్తీక మాసం బహుళ ఏకాదశి సందర్భంగా భీమవరంలో భీమేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో కార్తీక జ్యోతిర్లింగేశ్వర స్వామి వారిని సహస్ర జ్యోతిర్లింగేశ్వరుడిగా అర్చించడం జరిగింది. జ్యోతి రూపంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించడం వల్ల మనిషికి అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి తొలగి జ్ఞానము అనేటువంటి వెలుగులోకి మనిషిని నడిపించేటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి ఈ కార్తీకంలో జ్యోతి రూపంలో ఆరాధించడం చాలా విశేషంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్తీక దీపోత్సవం నా మిత్రుడు కొత్త శ్రీనివాస ఆధ్వర్యంలో జరగడం, మా అందరినీ కూడా దాంట్లో భాగస్వాములను చేయడం మాకెంతో ఆనందదాయకం. భక్తజనులందరికీ కూడా ఈ దీపోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.